जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करदा जी सारे भाई खैरियत नाल होणगे। तुहाडा अपना भाई अवैस फिरक ते तुसीं देख रहे हो अवैस फिरक यूट्यूब चैनल। अज दी जिहड़ी मेरी वीडियो है यह दोबारा फिर अज इफ्तिखार साहब दे फार्म दी वीडियो है। इन्हां दे कोलों जाणांगे कि जानवरां दी जून जुलाई दे अंदर ये फीडिंग प्लान इन्हां दा की है, इन्हां कोलों कितनियां लियारियां ने, इस टाइम अज पीक दा दुध इन्हां को फार्म ते कितना कर रही है। हाजी साहब माशाअल्लाह किसी तारफ के मोहताज नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ने इन्हां दी वीडियो देखी है, पूरी दुनिया ने इन्हां दी मझ देखी है मस्तानी, जिस मझ ने 37.5 किलो दुध दे के दुनिया ते एक ऐसा खूबसूरत रिकॉर्ड बना दिता है जिहदा ना कोई मुकाबला है ना कोई सानी है। बहुत वड्डी गल है। साडे लोग ये समझते हैं कि मझ कोलों दुध बनाना बड़ा सौखा है। अमूमन मैं लोगों के फार्म विजिट करता वां, उत्थे मझ दुध कर रही होंदी है टाइम ते 4-5 किलो या 3 किलो दुध कर रही होंदी है, और 10 किलो का गड़वा झग समेत चो के ते गल करते हैं कि साडी मझ कोल 10 किलो टाइम का दुध है। और यकीन करो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत घट गावां, लखां नहीं करोड़ां गावां देखियां होंदियां पाकिस्तान के अंदर। मैं किसी गां कोल 40 लीटर ओरिजिनल कंडे का चढ़िया दुध नहीं देखिया। हाजी साहब दे कोल माशाअल्लाह मस्तानी माई ने 37.5 किलो दुध दे के पूरी दुनिया के उत्ते एक रिकॉर्ड पैदा किया है, और ये रिकॉर्ड है जिहड़ा रिकॉर्ड आने वाले वक्त शायद ही है कोई तोड़ सके। और इंशाल्लाह मैनूं उम्मीद की जा सकती है हाजी साहब अपना रिकॉर्ड अपनी मझ दे नाल खुद ही तोड़नगे जिस टाइम मझ दोबारा तैयार होएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। मज़ेदारी की गल की है साडे कोल इस टाइम वो ये है कि साडे कोल जिन्ना भी माल इस टाइम बनिया है सारा मझ पटिगरी रिकॉर्ड वाला है। कोई भी मझ ऐसी नहीं इस फार्म के अंदर मौजूद जिहड़ी मझ का रिकॉर्ड कोई ना होवे। इन्हां सारियां मझां ने 30 लीटर प्लस दुध कीता है। कुछ मझी ने तैयारी के अंदर 3 लीटर प्लस दुध कीता है, कुछ मझी ने बगैर तैयारी तो 20 लीटर प्लस दुध कीता है। और एक ब्रीडर जिहड़ा पाकिस्तान के अंदर हुंदा है जिन्हों असीं ब्रीडर कहने आ, उन्हें अपनी घर की ब्रीड तैयार करके उस ब्रीड तो 20 लीटर प्लस दुध लिया होवे तो वह ब्रीडर गिनिया जाता है। साडे कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर बाहरों मझी खरीद करके लिया के 18-20 लीटर दुध गवाल च बन के चो तो लेंदे ने और अपने आप नूं ब्रीडर का नाम दे जाते हैं। मैं नहीं समझदा वो ब्रीडर है। ब्रीडर हमेशा वो हुंदा है जिहड़े बंदे ने घरों मझ सुआई होवे, बच्चा लिया होवे, बच्चे की तैयारी की होवे और बच्चे नूं 2 दंद या 4 दंद सवान तो बाद उस बच्चे नूं दुनिया के सामने उहदे कोलों 20 तो 22 लीटर दुध नॉर्मल रूटीन के अंदर खुराक ते जानवरां च फिरदे होया लिया होवे। बड़ा घट रिकॉर्ड है। हाजी साहब को जानते हैं जी कि हाजी साहब को इस टाइम माशाल्लाह टोटल कितने जानवर ने, ते हाजी साहब उन्होंने गर्मियां के अंदर जून जुलाई के अंदर उन्होंने फीडिंग प्लान की चल रहा है। जी हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब की हाल है तुहाडा? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने से ठीक है जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब ये दसो तुहानू प्यार करने वाले बहुत दुनिया तुहानू प्यार करती है। मेरा ख्याल है कि मैं जिस बंदे भी मिलदा है ना तुहाडा जिक्र हमेशा ही हो जाता उस बंदे दे कोल। कई दफ़ा मैं कर लेना, कई दफ़ा वो कर रहा होंदा बंदा। हाजी साहब किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है। हाजी साहब ये दसो कि जून जुलाई का मौसम है, इस मौसम के अंदर लोगों को चारे की बड़ी किल्लत होंदी, चारा नहीं होंदा बिल्कुल। तो तुसीं जानवरों को की खिला रहे हो? माशाल्लाह जानवर बड़े हैल्दी नज़र आ रहे हैं, तुहाडे सेहतमंद ने, मौसम ठंडा है और इंजॉय कर रहा है सारा माल तुहाडा बह के। की खिला रहे हो जानवरों इस टाइम? ਅਸੀਂ डॉक्टर साहब आदत टाइम तो छली जी मकई पाते पे हैं। ठीक है। दुध की मकई जी है ना वो ज्यों ही बरसन अजे मतलब दौर में सी साड़ी मकई रल गई माशाल्लाह। उदों की मकई तो बरसन पहले कुतर के पाते रहे हैं, उस तो बाद बरसन खत्म हो गया, निरी मकई पा रहे हैं। ज्वार अजे तक शुरू नहीं की, अजे तक निरी मकई पा रहे हैं। तो जिन्होंने भाइयों को उतने पट्ठे सावे नहीं होंगे वो एक तूड़ी तो सावे रला के पा लैन तो भी गर्मी शर्मी का मौसम है कौड़ी खाल जी है वह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। कौड़ी खाल भे के पा के उत्ते कोई चौकर या कणक का दरिया या जो कुछ बंदे ने अपना पा सकता वे नाल पावे। तो कौड़ी खाल के नाल कि गर्मी मझी घट कर दियां ने, गबड़ा मझी बारिशन घट कर दियां ने, ते जानवरों का नुकसान जरा थणा छणा का भी घट होंदा है। ते गर्मी मझी बर्दाश्त कर दियां ने ते नाल ते इहदे नाल खुराक भी पूरी हो जाती है। तो उस तो बाद मड़ी छड़ी वाला मसला भी जरा घट जाता। अच्छा ये दसो कि तुसीं जिहड़ी सरों की खाल है वो किन्ने किलो जानवर नूं खिला रहे हो? गिल्ली करके खिला रहे हो, पट्ठियां दे उत्ते पा के, या सुक्की खिला रहे हो? किस तरीके नाल दे रहे हो? असीं वंडे दे विच ना सुबह पहलो बाल्टियां नाल जिहड़ी इहने खाल हुंदी है जी, ते इंजे वो अपना ना ज्यादा पानी हुंदा थोड़ी खाल हुंदी है वो ओहदे उत्ते पा के ते ओहदे उत्ते दूजा वंडा जिहड़ा वो पा लईदा। मझी खा जांदियां ने, ओहदे नाल मझी दे वजूद जरा ठीक रहिंदे ने, गर्मी घट करदियां ने, अपना मझी बारिशन घट करदियां ने।
ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਬਕ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਮੱਝੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਢੱਗਿਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਢੱਗੇ ਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਸਾੜੂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਂ ਮੱਝੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਝੀ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲਾਇਤੀ ਗਾਈ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਸ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਸ ਤੁਸੀਂ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਥਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਸ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਲੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਲਸ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਸੋਜਸ਼, ਮਿੱਠੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਚੁਆਈ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20-22 ਮੱਝੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਉਹ 20+ ਹੋਣ, ਜੇ ਪਹਿਲਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18 ਤੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਝ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੱਝ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੱਝ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾੜੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਟਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸੂਏ ਮੇਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਝੀ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨਾਲ 4-4 ਮੇਲੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੱਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਕੰਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਕਮਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਟਨੀ ਮਤਲਬ ਕਾੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਝੀ ਨਾਲ 4-4 ਮੇਲੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਝੀ ਇੱਕੋ ਸੂਏ 'ਚ 4 ਮੇਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਏ ਬਦਲ? ਨਹੀਂ, ਸੂਏ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਝੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਈ ਸੂਏ ਮੇਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੋ ਮੱਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਰ ਸੂਏ ਮੇਲਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨ ਮੱਝ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੱਝੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਏ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਲਾ ਖੇਡ ਆਵੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਸੂਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੱਝ ਕੋਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੱਝ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ठीक है, ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਮੱਝੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੱਝੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक है। ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 100% ਪੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ठीक है, ਇੰਜ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਸ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਲੇ ਦੀ ਡੇਟ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਾ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਮੱਝ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬਣਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਣਵਾ ਲਈਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਬਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਕਈਆਂ ਮੱਝੀ ਮਤਲਬ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਕਸਰ ਮੱਝੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 40-45 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੱਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੱਝ ਦੁੱਧੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 30 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੋ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਮੱਝ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਖੇਡੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਮਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਾਂ ਮੇਲੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਲੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਮੱਝੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਫੱਦੀਆਂ, ਜਬ ਚਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਮੱਝੀ ਨੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਹੈ ਬਿੱਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਹੈ ਬਿੱਲੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 22ਵਾਂ ਜਾਂ 23ਵਾਂ ਸੂਆ ਹੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਇਹਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਮੱਝ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਮਸਤਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਮਸਤਾਨੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਮੱਝ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ 4 ਮੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਪੁਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਸੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ, ਇਹ ਮੱਝ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਈ? ਬਿਨਾਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਠ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਆਪਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਨ, ਤੈਯਬ ਤੇ ਰਿਆਜ਼। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਲੂਕ ਮੱਝ ਸੀ ਤੇ ਤੈਯਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੱਝ 28 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਘਰ ਇਹ ਉਹ ਮੱਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਤਨੇ ਸੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਲੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਥਣ ਚੋਂ ਛਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਸਾੜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ? ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਰਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਡਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਦੀ ਚੱਕਰੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵਾੜਾ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਝੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਟੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਆਬ ਜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਝ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਗੁੱਡੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2021 ਚ ਫਸਟ ਆਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੱਝ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਖਨਾਣਾ ਨੇ ਐਡ ਸਲਾਮ ਤੇ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਨਾਣਾ ਆਬਾਸ ਗਾਜ਼ੀ ਖਨਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੱਝ ਦਾ ਬਾਪ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨਲ ਹੈ। ਕਰਨਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਰੀ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਨੂ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੁਗਨੂ ਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੀਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, 3 ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 11 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਿਖੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੱਭਣਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 1 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੂਆ ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੀਗੀ? ਬਿੱਲੀ ਮੱਝ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।